ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தால் செயின். காலத்தை அறிந்து தகுந்த இடத்தில் செயலை செய்பவர் இவ்வுலகம் முழுவதையும் பெற நினைத்தாலும் வெற்றி பெறுவர் என்பதற்கு உதாரணமாக திகழ்பவர் நமது அண்ணன் வெள்ளேஷ் நாராயணன் அவர்கள். He has 20 years of diversified experience in product marketing in US and in India. He has also helped many early stage companies with growth strategies. He is the founder and CEO of White Data Systems India, which is a venture involved in organizing the real freight transport sector in India through financial and technology solution. Please join your hands, crowd, and welcome Mr. Vellesh Narayanan onto the dais, who will be the moderator of this session. Please, sir. அடுத்ததாக, வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம், மற்றைய எல்லாம் பிற. மற்றவை எல்லாம் இருந்தும் ஒருவரது மனத்தில் உறுதி மட்டும் இல்லாவிட்டால் அவரது எந்த செயலிலும் உறுதி இருக்காது. அப்படிப்பட்ட மிக முக்கியமான மன உறுதியுடன் செயல்பட்டு மெஷின் டூல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வெற்றி பெற்றவர் திரு எஸ் மெய்யப்பன் அண்ணன் அவர்கள். He holds a master's degree in machine tools designing and owns a company called Sharpline Automation. Sharpline produces high technology machine tools and technical training. Anand, please join us in the stage. Put your hands together. விருப்பு அரா சுற்றும் இயையின் அறுப்பு அரா ஆக்கம் பலவும் தரும். அன்பு நீங்காத சுற்றத்தார் அமைந்தால் ஒருவன் பல செல்வங்களையும் பெறுவான் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் அண்ணன் ராஜமாணிக்கம் அவர்கள். Even at the age of 77, he is as young as a child with full of energy. He can be called the GD Naidu of Nagarathas as he has the solution for all hydraulic engineering related problems. In spite of getting an appointment in PWD NLC Neyveli Lignite Corporation, he wished to pursue a different career in which he excelled to the core. We would be surprised to hear that he started his Ayyappan engineering with just 2.5 lakhs and today it's clocking and ticking around with a turnover of 24 crores. அண்ணனை மேடைக்கு அழைப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அண்ணன் ப்ளீஸ். கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடு அல்ல மற்ற எவை. ஒருவனுக்கு அழியாத செல்வமும் கல்வியாகும். கற்ற செல்வங்கள் ஆகமாட்டா. மேற்கூறிய குரலுக்கேற்ப KR ஞானசம்பந்தம் அண்ணன் அவர்கள் மிகவும் கற்றறிந்து லீடிங் இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சல்டன்ட் ஃபார் மோர் தென் 3 decades. ஹோண்டா நிறுவனம் 2008 நடத்திய உலக தொழில் அதிபர்கள் வார கொண்டாட்டத்தில் இந்தியாவிலிருந்து பங்கேற்ற பலரில் ஒருவர் நமது அண்ணன் ஞானசம்பந்தன் ஆவார். He has successfully conducted various organizational processes and done various organizational developments for various business houses and NGOs. Please put your hands together for Annan KR ஞானசம்பந்தம் அவர்கள். Clever is the one who identifies his problems, but wise is the one who identifies a solution for everything. Such a wise person is our other speaker, Mr. Krillo Veerappan. He is of the later type. His early ambition was to become an educationist, but his life skills led him to be a successful entrepreneur. He is managing director of Krillo Garments, Tirupur. Krillo in French means love, mercy, says Mr. Veerappan. கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துலங்காது தூக்கம் கடிந்து செயல். தெளிவாக எண்ணி துணிந்த செயலை மனத்தளர்ச்சி இல்லாமலும் உடல் சோர்வால் காலம் தாழ்த்தாமலும் விரைந்து செய்ய வேண்டும் என்ற குரலுக்கேற்ப காலத்தே தொழில் செய்து வெற்றி பெற்ற நம் கிரில்லோ வீரப்பண்ணனை மேடைக்கு அழைப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஸோ எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம், புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இப்போது எங்களுக்கு 45 நிமிஷம் அவகாசம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4 பேர் பேசணும். அது போக we should also have question session with the audience. So we'll get started. So I think the introduction gave a very quick overview and some profile information about the speakers. So just a quick overview of the manufacturing sector.
ஸோ இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் they are looking at India as the third or probably the fourth in 2025 to be the leading manufacturing output, in terms of output, manufacturing output, to be leading in number 3 or number 4 in the world. There's been a lot of initiatives in the government in terms of Make in India. A lot of things are happening to make India also become more very strong in manufacturing. Nagarattar vandu traditionally we have been in financial industry, we have been in trading, and very early on, like 1890 was the first venture into manufacturing. So you talk about the mills, the textile mills that came up in Kerala. Those were all started off by Nagarattas, but we have been exposed to manufacturing in the last 100 years. So manufacturing nu paathamna ipo you talk about any youngster who's coming out of college, who's coming out of a degree today, you ask him what does he want to do, right? Either they want to get into financial industry, they want to either get into services industry, they want to do a lot of other things, and very, very small percentage of people actually want to get into manufacturing. And what are the reasons for people not wanting to get into manufacturing? Because there's a lot of challenges in manufacturing. See, நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா government regulations, managing labor, capital investment that is required, that is continuously you have capital investments. You have threats from other large manufacturing countries, and you have issues like in terms of margins that are constantly eroding. கொஞ்சம் கவனம் குறைவாக இருந்தால் கூட margin அடிபட்டுரும் manufacturing. So you have a lot of these challenges. And typically, people either inherit manufacturing, they don't actually start manufacturing units in these days. However, we are sitting amongst a very eminent panel from a varied sector of industries. அவங்க இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்கிற மாதிரி அவங்க ராஜமாணிக்கம் அண்ணன் வந்து he is currently in Chennai. He is been running an industry for the last 47 years. In terms of making complex hydraulic designs and hydraulic manufacturing. அவங்க கிரில்லோ வீரப்பண்ணை வந்து திருப்பூர்லேருந்து வர்றாங்க. அவங்க வந்து he's been into the textile and the hosiery manufacturing sector for several years. And so in terms of textile experience, he's been there for a long time. And இவங்க ஷார்ப்லைன் மெய்யப்பண்ணை வந்து is coming from Mumbai. He has his manufacturing facilities in Mumbai and sales offices spread across the world. And into CNC and machine tools manufacturing. He makes machines that make other machines. So he's into automation. So அதே மாதிரி இவங்க ஞானசம்பந்த அண்ணன் வந்து is coming from Madurai. ஞானசம்பந்த அண்ணன் வந்து is exposed himself and is into multiple industry, all the way from pharmaceutical manufacturing to food processing into solar. So we have a very diverse experience. So without further ado, I don't want to spend too much time just in introduction. So let us just get to the session. So session is split into two parts. One is the introduction in terms of their journey in manufacturing, and the second part is the challenges. See how அவங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் என்னென்ன challenges இருந்தது, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறாங்கிறது we will discuss, and then we'll open it up for questions. So first I want to start with ராஜமாணிக்கம் அண்ணே. அண்ணே, நீங்கள் what was the spark? What was the spark that pushed you to coming from a very academically successful engineer to getting into hydraulic manufacturing? என்னை பற்றி முதல்ல இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய நகரத்தார் பெருமக்களுக்கும் ஆட்சிமார்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் கோயம்புத்தூரில் சிஐடியில் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். ஹானர்ஸ் படித்து 1963 பாஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஐ டிட் மை போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் இன் தி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ். ஐ ஸ்டுட் ஃபர்ஸ்ட் இன் தி யூனிவர்சிட்டி. ஆஃப்டர் தட் ஐ ஒர்க்ட் இன் Somasuram paper mills for a short time. Then I joined SRP Tools. During my period in SRP, I used to develop a lot of import substitute tools, which they were importing. We were supplying to Telco, Ashok Leyland and other leading manufacturing companies like HMT and other people. So
I had a taste in manufacturing something which is not manufactured by others. So that was my intention. So after this, I was in SRP for about 8 years. I served as a works manager. That time, my brother-in-law, who is in Malaysia, he asked me, how long you are going to work? Why not you start some industry? Then only we thought, yes, we will go for the industry. So with my experience, I prepared a project report, submitted to TAC and CITCO, and we got it sanctioned. In 1972, we started producing, beginning automobile components, tools, special tools எல்லாம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பிஹெச்எல்ல கூப்பிட்டு அவங்க வந்து சர்வால் வால்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண சொன்னாங்க. நல்ல ஜாபெல்லாம் நிறைய பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் they were very happy. They want to develop some of the import substitute items, hydraulic. So we manufactured a lot of hydraulic components for them, and especially servo valve and servo system, which they were importing from Switzerland. So they gave a collaboration, and we went there, we got the training. We are the first to manufacture servo valves in India. So more than 4,000 valves are in operation in different thermal power stations. Now we are also manufacturing pitch plate control for fan system. These are all very special items where we get very good margin, even 60-70% margin we used to get, because they were giving the price, imported price, nearly 60 to 70% of the imported price. And now we have developed recently for the military tanks, the gun control system for positioning the gun control. So these are all very challenging jobs which we have done. So we are nearly around 250 crores worth of import substitute we have made so far. So this is about my background. Okay, thank you very much அண்ணே. அவங்க கிலோ வீரப்பண்ணே, நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணே, உங்கள் வாட் இஸ் யோர் இன்ஸ்பிரேஷன் டு கெட் இன் டு த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி? அதாவது நான் 1978 திருப்பூருக்கு வந்தேன். திருப்பூரில் வந்து கேஎம் நிட்டிங் கம்பெனின்னு ஒரு கம்பெனியில் முதல்ல ஒரு கணக்கு பிள்ளையாக தான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன். ஆனால் சேர்ற காலத்தில் இருந்தே எனக்கு ஒரு வெறி ஒன்று இருந்துச்சு. அதாவது இந்த துறையில் நம்ம எப்படியும் ஒரு முன்னேற்றி நம்ம ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருந்துச்சு. ஆனால் அதே சமயத்தில் அப்போல்லாம் ஒன்லி லோக்கல் பனியன் தான் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ கேஎம் நிட்டிங் கம்பெனியில் ஷேப் பனியன்னு கருமுத்து டாக்டர் தியாகராஜனோட கம்பெனி அது இப்போ இல்லை. அந்த கம்பெனியில் ஷேப் பனியன்னு ஒரு கம்பெனி ஒரு ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணுற ஒரு தொகையை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு செலவு பண்ணுறதில்ல. அதனாலேயே அந்த கம்பெனி ஃபெயிலியர் ஆச்சு. நான் ஒரு வீழ்ச்சியான கம்பெனியில் இருந்து நம்மளுடைய நல்ல நிலைமையை கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால அந்த கம்பெனியிலேருந்து விலகி ஒரு 3 பங்குதாரர்களோட சேர்ந்து கிர்லோ கார்மெண்ட்ஸ்னு 1982 ஆரம்பித்தேன். 1980 அப்போல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் தொழிலுங்கிறது திருப்பூரில் கிடையாது. ஒன்லி லோக்கல் டொமஸ்டிக் பனியன் தான். அப்போ கிர்லோங்கிற பிராண்டில் தயார் பண்ணி முதல்ல தமிழ்நாட்டில் சேல்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணேன். என்னால் முடியலை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வடநாட்டில் ஏஜென்ட்டுகள் மூலமாக வியாபாரம் பண்ணி ஒரு 8 வருஷம் அந்த கம்பெனியை நல்ல முறையில் நடத்தினேன். அந்த சமயத்தில் 1988 நினைக்கிறேன், அந்த சமயத்தில் தான் திருப்பூரில் முதல்ல ஒரு கம்பெனி எக்ஸ்போர்ட் தொழிலில் புகுந்து எக்ஸ்போர்ட் 1 கோடிக்கு முதல்ல ஒரு வருஷத்தில் செஞ்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அது படிப்படியாக உயர்ந்து இப்போ 1992 3000 கோடிக்கு ஏற்றுமதியான வர்த்தகம் இன்றைக்கி 2017 25,000 கோடியிலேருந்து 28,000 கோடி வரை இப்போ ஏற்றுமதி செய்கிறோம்னா, ஏற்றுமதி செஞ்சு திருப்பூரையே ஒரு உலகத்தில் ஒரு வரைமுறையில் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு திருப்பூர்காரங்களோட முயற்சியும் உழைப்பும் கண்டிப்பாக பாராட்டத்தக்கது. அதே சமயத்தில் எனக்கு என் மனசில் எப்போவுமே ஒரு வருத்தம் இருக்கும். நம்ம நகரத்தார்கள் இந்த ஏற்றுமதி தொழிலுக்கு ரொம்ப இல்லை. இப்போ கணக்கு பார்த்தா கூட இப்போ 3 பேர் தான் இருக்கோம் நகரத்தார்கள். இப்போ ஏற்றுமதி தொழிலில் இருக்கிறது 3 பேர் தான். ஆனால் நம்ம திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம்னு இங்கே ஒரு சங்கம் இருக்குது, சக்தி வாய்ந்த சங்கம். அதில் 1020 மெம்பர் இருக்காங்க. இன்றைக்கி தேதியில் 1020 மெம்பர் இருக்காங்க. நம்ம மெம்பர்கள் நம்ம நகரத்தார்கள் இருக்கிறது 7 பேர். 7 பேரில் நம்ம ஏற்றுமதி தொழில் செய்கிறவங்க 3 பேர் தான். அந்த ஒரு வருத்தம் தான் எனக்கு. ஏன் நம்மளுடைய தொழிலாளர்கள் சார்ந்த ஒரு இதையே நம்ம எப்போவுமே நகரத்தார்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை. எல்லாம் ஏஜென்சி இல்லாட்டி மெடிக்கல் ஸ்டோரு இந்த மாதிரி இல்லாட்டி நம்ம ஃபைனான்ஸ் அந்த மாதிரி தான் செய்கிறாங்களே ஒழிய உற்பத்தி சார்ந்த ஒரு தொழிலை செஞ்சால் அதில் உள்ள லாபகரமும் அதில் எவ்வளவோ அபாயங்கள் இருந்தாலும் அதில் உள்ள லாபம் வேறு எந்த தொழிலும் இருக்காது என்ன
என்ன சொல்லி இப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்க நேரமே ரொம்ப கம்மி. அடுத்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு நான் என்னுடைய முறையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். கிரில்லோங்கிறது வந்து நகரத்தார் பேர் இல்லை. கிரில்லோங்கிறது வந்து கிரில்லோ மெய்யப்பன், கிரில்லோ வீரப்பன் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ஷார்ப்லைன் மெய்யப்பன் சொல்கிறோம். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் த பிராண்ட் தட் தே ஹவ் அட்டாச்ட் தெம்செல்ஸ் டு தேர் நேம். ஸோ அடுத்தது மெய்யப்பண்ணே, ஷார்ப்லைன் மெய்யப்பண்ணே சொல்லுங்கள். உங்கள் வாட் இஸ் யோர் பேக்ரவுண்ட், வாட் இன்ஸ்பயர்ட் யூ டு ஸ்டார்ட் ஷார்ப்லைன்? நான் படித்ததெல்லாம் கன்றமாணிக்கத்தில் தான், ஸ்கூலிங்லாம் அங்கே தான் பண்ணேன். இன்ஜினியரிங் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணிவிட்டு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் இன்ஜினியரிங் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வந்து பிஎஸ்சி காலேஜில் டிசைனில் பண்ணேன். பண்ணி முடிச்சுட்டு மைசூர் கிர்லோஸ்கர்னு ஒரு கம்பெனியில் டிசைன் இன்ஜினியராக போய் சேர்ந்தேன். அங்கே வேலை பார்க்கும்போது தான் ஒரு புது டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாங்க, சிஎன்சி மிஷின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. மிஷின்ஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க. அந்த டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஐ ரியலைஸ்ட் இட், இந்த மிஷினை எல்லாராலையும் அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்க முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் மிஷின். ஒரு மிஷின் 1 கோடி 2 கோடி அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி மிஷினை அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளால் ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கும்போது, சரி நம்ம ஏன் பழைய மிஷின்ஸ் வாங்கி அதை வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி 1/3 காஸ்ட்லி இது ஏன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணிவிட்டு சரி 95ல் இதுக்காக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த டிசைன், இந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 12,000 rupees. என்னோடய லாஸ்ட் சேலரி என்ன ட்ராப் பண்ணணும் அதை எடுத்துகிட்டு ஐ ஜஸ்ட் கேம் இன் டு திஸ் பிஸ்னஸ். என்னோடய ஒய்ஃப்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், இந்த மாதிரி நான் பிஸ்னஸ்க்கு போகிறேன், 12,000 தான் கையில் இருக்குது, ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறதுக்கு கேன் யூ மேனேஜ் இட் அப்படின்னு. ஷீ இமீடியட்லி ஜாயின் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 3-4 years ஷீ மேனேஜ் த ஃபேமிலி. நான் இந்த 12,000 எடுத்துகிட்டு நான் எந்த கம்பெனியில் நான் வேலை பார்த்தேனோ அந்த கம்பெனியில் கேட்கும்போது அவங்க கொடுத்தாங்க, ஒரு ஒர்க் கொடுத்தாங்க, சரி இந்த ஒர்க்கை நீ பண்ணு அப்படின்ட்டு. ஐ ரிக்வெஸ்டட் ஃபார் ஏ ப்ராக்ரெசிவ் பேமெண்ட், அதாவது ஒர்க் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ரிக்வெஸ்டட் ஃபார் தம். அவங்க அந்த ப்ராக்ரெசிவ் பேமெண்ட் கொடுத்ததுனால ஒரு டேபிள், சேர், ஒரு கம்ப்யூட்டர், இந்த மாதிரி ஒன்றா வாங்கி ஐ ஜஸ்ட் பில்ட் இட் அப். அதே அந்த ஸ்டேஜில் அப்புறம் ஒரு ஊருக்கா எங்கெங்கே இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வேண்டியது இருந்ததோ, பூனாவில், சென்னையில், துபாயில், அந்த மாதிரி ஒரு ஊருக்கா போயிட்டு இதே பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் ஒரு 180 people ஆர் ஒர்க்கிங் வித் மீ. இதே லைனில் சரி ஒரு ஆஸ் எ சேஞ்ச் ஒரு ட்ரைனிங்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனியோட ஒரு ட்ரைனிங் கொலாபரேஷன் 50-50 பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஒரு ட்ரைனிங் ஒன்று, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ அதனால் எனக்கு வேண்டிய ஆளுங்களையும் எனக்கு வேண்டிய இன்ஜினியர்ஸையும் அது மூலமாக டெவலப் பண்ணவும் முடிஞ்சுது. ஐ குட் டூ இட் சம் சர்வீஸ் டு த சொசைட்டி ஆல்சோ, அதுவும் பண்ண முடிஞ்சுது. திஸ் வெயிட். தேங்க்யூ மிஸ்டர் வெல்லேஷ். அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து இங்கே நான் அமர்ந்திருக்கிறது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டாக, ஒரு அகடமிஷியன், ஒரு கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு 3 விதமான ஒரு நிலைகளில் நான் இங்கே இருக்கிறேன். இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னுடைய அண்ணன் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் இருந்தாங்க. அங்கேருந்து அவங்க விலகி வந்துட்டு 1972 அந்த மருந்து கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க. மதுரையில் அது வந்து செகண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனின்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த வளர்ச்சி, அவங்களுடைய வெற்றியை பார்த்து மதுரையில் வந்து ஒரு 200-250 மருந்து கம்பெனிகள் வந்தது, ஒரு மஷ்ரூம் க்ரோத் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு மேலே அதெல்லாம் வர முடியல. எல்லாருமே அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகி வெளியே போயிட்டாங்க. இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு 12 வருடம் எங்கள் அண்ணனோட கூட இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தனியாக வந்து ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். அதில் பார்ட்னர்ஷிப் இதில் ஆரம்பித்தேன். பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்தவரையில் சொல்லுவாங்க, இந்த இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் வெரி ஃப்ரகைல் இன் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனியால் என்னால் தொடர்ந்து நடத்த முடியல. அதில் ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு. அந்த ஒரு சூழலில் வந்து மறுபடியும் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி என்னை வந்து தன்னுடைய நகைகளெல்லாம் கொடுத்தது பண்ணது வந்து என்னுடைய மனைவி தான். அதே மாதிரி என்னுடைய நண்பர்களும் எனக்கு உதவி பண்ணாங்க. அந்த சூழ்நிலையில் மறுபடியும் ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி ஆரம்பிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கேபிட்டல் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு அசோசியேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிரிண்டிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா ஃபார்மாவுக்கு நிறைய பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல்ஸ் வேணும். ஸோ அதனால் எனக்கு நண்பர்கள் நிறைய பேர் ஃபார்மாவில் இருந்ததுனால நீ ஒரு பேக்கேஜிங் கம்பெனி ஆரம்பி, நாங்கள் உனக்கு உதவி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் ஒரு பிரிண்டிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் ஆரம்பித்தேன். அதில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வளர்ச்சி வந்தாலும் என்னுடைய பேஷன்
டுவர்ட்ஸ் ஃபார்மா அது வந்து என்னால் விட்டு கொடுக்க முடியல. ஸோ அதனால் வந்து அந்த பேக்கேஜிங் கம்பெனியில் ஒரு 5-6 வருஷம் ஓரளவுக்கு மறுபடியும் வந்து கெயின் பண்ணி நான் அந்த இழந்ததை மீட்டு கொண்டு வரும் பொழுது மறுபடியும் ஃபார்மாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன். அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஆயுர்வேதிக் அண்ட் சித்தா மெடிசின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வேகமாக பிக்கப் ஆகிட்டுருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால அலோபதிக் மெடிசின்ஸ் போகாமல் ஆயுர்வேதிக் அண்ட் சித்தா மெடிசின்ஸுக்காக ஆரம்பித்தேன் 1992. இப்போ 25 வருஷம் ஆச்சு அந்த நிறுவனத்தை சிறப்பாக நாங்கள் நடத்திட்டுருக்குறோம். இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் நிறைய இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் லோன் வாங்குறது இதில் எல்லாம் பிரச்சனைகள் நிறைய இருந்தது. அப்போது வந்து அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக மதுரை மாவட்ட சிறுதொழில் சங்கம் மடிஷியான்னு சொல்லுவாங்க, அதனுடைய உதவியை நாடி அங்கே போனேன். அவங்க நிறைய எனக்கு உதவி பண்ணாங்க. அந்த ஒரு உதவி பண்ண பொழுது அந்த அசோசியேஷனில் என்னுடைய இன்வால்மெண்ட் கூட ஆகிட்டே இருந்ததுனால அதில் ஐ பிகேம் த ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி, அதுக்கப்புறம் செக்ரட்டரி, வைஸ் பிரசிடென்ட்னு சொல்லிட்டு பிரசிடென்ட் லெவல் வரைக்கும் வந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுனால எனக்கு ஒரு வெரிட் ஒரு இன்வால்மெண்ட் கிடைச்சது. அதனால தான் வந்து என்னுடைய தொழில், நான் ஃபார்மாவாக இருந்தாலும் கூட பல தொழில்களுக்கு நான் போனதுக்கான காரணம் வந்து அதுதான். அந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஏன் அகடமிக்குள்ளே வந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1992 கனடா இந்தியா இன்ஸ்டிடியூஷன் கோஆப்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்தது. கனடியன் யூனிவர்சிட்டிஸும் இந்தியாவில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களும் ஒன்று சேர்ந்து சில விஷயங்களை பேசணும் அப்படின்னு. அந்த மீட்டிங்கில் அந்த கனடியன் வந்தவர் வந்து டாக்டர் பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார். ஒரு கல்லூரிக்கு அல்லது ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு யார் கஸ்டமர் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். அந்த கேள்விக்கு எல்லாரும் வந்து சரியான பதில் சொல்ல முடியல. ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னாங்க, அப்புறம் வந்து பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னாங்க. இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது அவர் திருப்பி கேட்டார், ஹூ இஸ் த கஸ்டமர் ஆஃப் அன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு. கடைசியாக சொன்னார், இந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ப்ராடக்ட், தே ப்ரொடியூஸ் தெம். அண்ட் ஹூ இஸ் பையிங் தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி இண்டஸ்ட்ரி. இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கும் என்ன இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது? இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கும் இன்ட்ராக்ஷனே இல்லை. அதை கொண்டு வரணும், அதுக்கு நீங்கள் ஏன் முயற்சி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார். அதனால் எனக்கு அதில் ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஏற்பட்டு அதனால நான் வந்து இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குள்ளே போனேன் ஆஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அதனால் எங்களுடைய அசோசியேஷன் மடிஷியாவுக்கும் மதுரையில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூட் இன்டராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு III கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதை அந்த III ஃபார்ம் பண்ணதில் நான் தான் வந்து முதல் ஆள். அதில் ஆல் இண்டியா லெவலில் த பெஸ்ட் III அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டை வந்து நாங்கள் வாங்கினோம். அதுதான் வந்து என்னுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். அதிலிருந்து வந்து அந்த அகாடமியில் இருந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட்டு கூட வந்தது. இதுக்கு இடையில் வந்து என்னுடைய மனைவி வந்து ஒரு ரொம்ப அழகாக நல்லா சமைப்பாங்க. நிறைய ஃபுட் ப்ராசஸிங் கான்டெஸ்ட்லாம் வந்து நிறைய ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த், ஒரு SWOT அனாலிசிஸ்னு வரும் பொழுது அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங்குள்ளே வந்தேன். ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம். வேரியஸ் ஐட்டம்ஸ் தயார் பண்ணி அதுலேருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இது பண்ணோம். கடைசியாக வந்து ஒரு இடையில ஒரு பிரேக் இருந்தது. என்னுடைய பையங்களுடைய படிப்பு, பொண்ணோட திருமணம் அப்படிங்கிறதுனால அதில் எல்லாம் இது பண்ணல. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக மறுபடியும் ஃபுட் ப்ராசஸிங் உள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இட்லி மாவு தயார் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இது பண்ணேன். பிகாஸ் அது CFTRI, சென்ட்ரல் ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் மைசூரில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய டெக்னாலஜியோடு அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. நீங்கள் கூட கேட்கலாம், செட்டியார் வீட்டுக்கு இட்லி மாவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வேணுமா அப்படின்னு. ஆனால் அதுக்கும் அந்த டெக்னாலஜி வந்து CFTRIயில் உள்ள டெக்னாலஜி இருக்குது. அது வந்து ட்ரை பவுடரு. அந்த பவுடரை நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒரு ½ அன் ஹவரில் நீங்கள் இட்லியை வச்சிடலாம். நீங்கள் வந்து ஓவர் த நைட்லாம் வந்து அதை ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம். பட் இருந்தாலும் கூட அதனுடைய ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வேரியஸ் இதை ஆராய்ச்சி பார்க்கும் பொழுது இந்த கடலை மிட்டாய் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதனால் அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஒரு மாடர்ன் இதில் எல்லாம் போட்டு மெஷினரிஸ் போட்டு அந்த இதை தயார் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்னுடைய ஒரு பயணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்மாவில் ஆரம்பித்து அதை அகாடமிஷியன் வழியாக ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் வந்து நான் நின்றுட்டுருக்கிறேன். இப்போ வெரி குட், தேங்க்ஸ் அண்ணே. ஸோ ராஜமாணிக் அண்ணே, இப்போது மேனுஃபேக்சரிங்கில் வந்து இஃப் யூ சே டாப் 3 challenges இன் யோர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? அண்ட் ஹவ் ஆர் யூ ஓவர் கம்மிங் தோஸ் சேலஞ்சஸ்ண்ணே? என்னை பொறுத்தமட்டில் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் நான் நடத்துகிற ஃபேக்ட்ரியில் ஒன்றும் வரல. ஒரு சில இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. எப்படின்னா, நான் 1972 ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் போது
ஆரம்பித்த 3 மாதத்தில் கம்ப்ளீட்டாக 100% பவர் கட்டு. என்ன பண்ணுறேனே தெரில. மெட்ராஸில் எங்கே கேட்டாலும் வந்து ஜென்ரேட்டர் அவைலபிள் கிடையாது. யாரை கேட்டாலும் வந்து 6 மாதமாகும் 4 மாதமானாங்க. அப்புறம் நான் டுக்க டிசிஷன் டு கோ டு கல்கட்டா. அங்கே போய் ஜென்ரேட்டர் மேனுஃபேக்சரை பிடிச்சி அவங்கள்ட்ட உட்காந்து வாங்கி 10 டேஸில் கொண்டு வந்து திருப்பி ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அது ஒரு சேலஞ்சு. ரெண்டாவது வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்கள் கம்பெனியில் வந்து திடீர்னு ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி ரொம்ப ஹெவியாக டிமாண்ட் பண்ணாங்க. அந்த சமயம் என்கிட்ட நிறைய ஆர்டர் இருந்தது, என்னால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐட்டம்ஸ் நாங்கள் ஒரு சோர்ஸே அவங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. அப்புறம் என்ன பண்ணோம், போல்டாக ஒரு சண்டே அன்றைக்கி எல்லா மெட்டீரியலையும் ரிமூவ் பண்ணி வெளியே கொண்டு போய் 5-6 ஃபேக்ட்ரியில் வச்சு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒரு 50% ஆஃப் தி டெலிவரி பண்ணிட்டோம். அது ஒரு சேலஞ்சு. வி டிட் இட். அப்புறம் எங்களுக்கு நார்மலாக ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும். முதல்ல ஆட்டோமொபைலையும் கொஞ்சம் டூலிங்கையும் டிபெண்ட் பண்ணிருந்தேன். சின்ஸ் தெர் வாஸ் எ ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆர்டர்ஸ், தென் வி மூவ் டு டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் பவர் செக்டார். ஸோ வி ஆர் பேலன்ஸ்ட் வித் தீஸ் 3. ஸோ ஒன்றில் ஆர்டர் இல்லைனா இன்னொன்றில் வந்துடும், இன்னொன்று மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி 3 சேலஞ்சு, வேறு மற்றபடி பெரிய சேலஞ்சு ஒன்று எனக்கு கிடையாது. ஸோ அண்ணே, இப்போது இளைஞர்கள் இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் வரணும், இப்போ ஒரு ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சரிங் ஆண்டர்ப்ரினர் நீங்கள் என்னென்ன ட்ரீட் இருந்தால் தே வில் பி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் மேனுஃபேக்சரிங்? முதல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ப்ராப்ளம். ஸோ முதல்ல ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத அவங்க முதல்ல டிசைட் பண்ணணும். டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதுக்கு வேண்டி என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத அவங்க முதல்ல டிசைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும். ராவாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இப்போ எனக்கெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்த கண்டு ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேனேஜ் டெக்னிக்கலாகவோ இல்லை ஃபினான்ஷியலாகவோ. ஸோ அதனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. ரொம்ப பெரிய பணக்காரில் இருந்து ஏகப்பட்ட பணம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டெக்னிக்கல் கன்சல்ட்டை கூப்பிட்டு பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் பண்ணுறா இருந்தால் நிச்சயமாக வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அதுதான் நம்முடைய வெல்த் அண்ட் அசெட். வெரி குட். ஓகே, வெரி குட்ண்ணே, தேங்க்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் கம் டு மெய்யப்பண்ணே. ஸோ மெய்யப்பண்ணே, வாட் இஸ் there is a lot of family involved in your business. What brings satisfaction to you in manufacturing? And இன்னொரு important question என்னன்னா, இப்போ talent development in our community, right, in manufacturing, and what we should be doing to motivate youngsters to come into manufacturing. As a first question, satisfaction. என்னோட கம்பெனி சின்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் இன்னைய லெவலில் எனி நியூ டெக்னாலஜி, லெட் இட் பி நியூக்ளியர் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் மிசைல் ஆர் சேட்டலைட்ஸ், விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் நிறைய சேட்டலைட்லாம் அனுப்புது. எனி நியூ டெவலப்மெண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ இன்வால்வ்ட். அதாவது இந்தியா பொறுத்தளவு ஒரு 10-15 கம்பெனி நார்மலாக they approach them for the new technologies. புதுசாக ஏதாவது பண்ண போகிறோன்னா they come and ask them, இந்த மாதிரி ஒரு பண்ண போகிறோம், இது முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா இந்த சில டெக்னாலஜிக்கு we cannot go out of country to ask for this technology. It has to be developed inside the country. அந்த வகையில் we are always standing among this top 10-15 people. We are also one among them. எப்போவுமே ஒரு புது டெக்னாலஜி வந்து கேட்பாங்க, எங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. வி ஆல்சோ டிசைன் அண்ட் வி மேட் மெனி சக்ஸஸ்ஃபுல் திங். பிரம்மாஸ் மிசைலுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், ஆகாஷ் பிருத்திவிக்கு மிசைல்ஸ்க்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள்க்கு நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அது ஒரு அதாவது படித்தோம், இந்த கண்ட்ரிக்காக நம்ம பண்ணுறோம், நியூ டெவலப்மெண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இட் ஹஸ் கிவன் டு மீ மோர் தென் த மனி. திஸ் ஹஸ் கிவன் மீ லாட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பிஸ்னஸில். அண்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு role of your family and motivating youngsters. Yeah, family as such, அதாவது ஃபேமிலியை பிஸ்னஸ்குள்ளே கொண்டு வரணுங்கிறது ஒரு பெரிய இது. அதுவும் எனக்கு 2 பொண்ணுங்களை பிஸ்னஸில் கொண்டு வரணுங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி பிக் கொஷின் மார்க். ஓகே, I can say 50% now I succeeded. I brought my first daughter into business. She is handling aerospace components. அதாவது சுக்காய் ஃபைட்டர் பிளேனோட மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கா. She is sitting there. ஓகே, அதுவும் அவள் ஜெர்மனியில் போய் படிச்சுட்டு அவளை நான் இந்தியாவுக்கு வரியான்னு கேட்கும்போது, டேட் நான் இந்தியாவுக்கு வரணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஐ குட் see that thing on her face. பட் somehow இல்லை டேட், யூ ஹவ் டன் ஸோ மச், ஓகே ஐ வில் கம் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு ஹர். அதே போல் ஐ எம் வெரி ஷுர்
the second daughter also, she is also getting ready for that. Probably she will be taking care of one of my division. I'm 100% sure on that one. Okay. When it comes to manpower, I can proudly say நம்ம community people, அவங்கள நான் நிறைய பேரை நான் வந்து வேலையில் சேர்த்துருக்கேன். எங்கள் லைன் வந்து மெக்கட்ரானிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டுகெதர், அந்த மாதிரி லைன். நார்மலாக காலேஜஸில் இப்போ தான் டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, முன்னாடிலாம் இந்த மாதிரி இல்லை, டீச் பண்ணுறதில்ல. ஒன்று எதர் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆர் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர். எனக்கு மெக்கட்ரானிக் இன்ஜினியர் வேணும்னா ஐ ஹவ் டு டேக் ஃப்ரெஷ் பீப்புள், அவங்கள நான் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணணும். நிறைய செட்டியார் பசங்களை நம்ம கம்யூனிட்டி பீப்புளை நான் நிறைய பேர் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன். நான் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் வாஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா, நான் பாம்பேயில் இருக்கிறதுனால people have come from வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து வராங்க, குஜராத்லேருந்து வராங்க, மகாராஷ்டிராலேருந்து வராங்க, யூபியிலேருந்து வருவாங்க. இவங்க எல்லாரையும் விட நம்ம பசங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தே பிக்அப் த டெக்னாலஜி. ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே. அதனால ஐ வுட் லைக் டு டேக் தம். எப்போவுமே எங்கள் கம்பெனியில் ஒரு 4-5 பசங்க நம்ம கம்யூனிட்டி பிள்ளைங்க இருப்பாங்க. ஏன்னா மிச்சவங்களெல்லாம் விட இவங்க வருவாங்க, வித்தின் நோ டைம் தே கிராஸ்ப் த டெக்னாலஜி, தே மூவ் ஆன் த லேடர் ஃபாஸ்டர். ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல டைரக்ஷன் காட்டினோன்னா ப்ராபப்ளி பழையபடிக்கு இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் நம்ம கம்யூனிட்டி முன்னாடிலாம் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்போ நவ் வி ஹவ் கெட் டு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி மோர். அதுக்கு பதில் இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல டைரக்ஷன் காட்டுறோம்னா வி கேன் கெட் பேக் டு அவர் ஓல்டர் திங்ஸ். பிஸ்னஸ் லெவலில் எல்லாரையும் கொண்டு வந்துடலாம். Very good, very inspirational. Sorry to So, interrupt. Anne, see, one of the things Anne said while we were talking, so Anne, one thing that he taught me was that very early on, children they have to get involved in the business. So he treats his dining table as his boardroom. And that was a very nice thing. Thanks a lot for reminding. அது உண்மைதான். இவங்க சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதுலேருந்து அவங்களை சின்ன பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு we have never treated them. என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் ஒரு இடம் வாங்க போனால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு இடம் வாங்க போகிறோம், அவங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ we used to tell them இந்த மாதிரி ஒரு இடம் வாங்க போகிறோம், இந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்ட போகிறோம் அப்படின்ட்டு. as they started growing they started understanding. அதே போல் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆர்டரோ பெரிய ஆர்டரோ கிடச்சிதுன்னா இவங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டு I used to tell them today I got an order for this one. அவங்கள அப்படி கொண்டு வரும்போது they started involved into the business more. சடனாக போயிட்டு அவங்க எல்லாம் படித்து முடித்து வெளியில் வரும்போது நீ பிஸ்னஸில் வான்னு சொல்லும்போது ப்ராப்ளி they may not be involved that much. So it is better, we have to bring them from the young age, we have to bring them. It's my experience. It varies from industry to industry. This is my feeling. Very good, Nay. Anne, Veerappanne, see, இப்போ textile is becoming more and more competitive. Margins வந்து தின்னாயிட்டே இருக்கு. So what are your challenges, Nay? What is the challenges that you faced? அதை நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க? இப்போ அடுத்து வர்ற ஜெனரேஷன் who wants to get into textile, what would be your recommendation? Quantity of that order may be about 1 lakh pieces, and if we calculate like this, the loss will go up to crores. அதை கண்டு நம்ம அந்த டைம் ஷிப்மெண்ட்டுங்கிறத ரொம்ப க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த இதில் நம்ம ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும். அடுத்த சேலஞ்சுன்னு பார்த்தா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லேபர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா லேபர் தான் லேபர் இன்வால்மெண்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா லேபர் அண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே, லேபர் ஸ்டாஃப் மேனேஜ்மெண்ட் 3 பேர் ஒரே விங்கில் வேலை பார்த்தா தான் நம்ம ஒரு கார்மெண்ட்டை க்ளீனாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கரெக்ட் டயத்துக்கு நம்ம ஷிப்மெண்ட் பண்ண முடியும். அதை கண்டு லேபர் அண்ட் ஸ்டாஃப் 2 பேரையுமே நல்ல வழியில் அவங்கள நல்ல சேலரி கொடுத்து அவங்களுக்கு நல்ல இன்சென்டிவ்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்து அவங்கள நல்லாவே வச்சுக்கணும். இப்போ எங்கள் கம்பெனியை பொறுத்தவரை நான் எல்லா லேபருக்குமே எல்லாருக்குமே இயர்லி இன்சூரன்ஸ் ஒன்று அவங்களுக்காக நான் இன்சூரன்ஸ் போட்டுறது. அதுபோக நம்ம ஸ்டாஃபுகளுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு சேர்த்து எல்லாருக்கும் இன்சூரன்ஸ், எல்லாருமே மெடிக்ளைம் பாலிசி போடுறது. அதுபோக எல்லா லேபர் அண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாரையுமே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வெளி மாநிலத்துக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் பஸ்ஸு ஒரு 2-3 பஸ்ஸு அலாட் பண்ணி அவங்களெல்லாம் வெளி மாநிலத்துக்கு 2 நாள் டூர் அனுப்புகிறது. இது மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ஊக்கப்படுத்தினா தான் அவங்க நம்மளை விட வேறு கம்பெனியை பற்றி அவங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க. நம்மளை விட அவங்க போகணும்னு நினச்சாங்கன்னா வேறு தொழிலுக்கு தான் போகணுமே ஒழிய, ஒரு முதலாளியாகி தான் போகணுமே ஒழிய, மற்றபடிக்கு இந்த கம்பெனிலேருந்து அடுத்த கம்பெனிக்கு ஜாபுக்குன்னு மாறக்கூடாதுங்கிறதுல நம்ம ரொம்ப உத்வேகத்தோடு இருந்து அவங்கள நல்ல முறையில் அவங்க கவனிச்சிக்கினா தான் நம்ம இந்த தொழிலில் நம்ம நினச்சதை உன்னத நிலையை அடைய முடியுங்கிறது என்னுடைய கருத்து.
அதுவும் போக நம்ம லேபர்ஸுங்கிறது தான் இதில் மெயின். லேபர்ஸோட வெல்ஃபேர் இப்போ திருப்பூரை பொறுத்தவரை எல்லா முதலாளியுமே தொழிலாளியாக இருந்து முதலாளி ஆனவங்க தான். யாருமே டாடா பிர்லாவாகி அங்கே வந்து தொழில் ஆரம்பித்து யாருமே பெரிய ஆளுகள் வந்ததில்லை. இப்போ எந்த தொழில் 500 கோடி பண்ணுறவங்க இருக்கலாகட்டும், இல்லை 1000 கோடி பண்ணுற சென்னை சில்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை ஈஸ்ட்மேன் ஆகட்டும், எல்லாருமே ஒரு லேபர் கேடரில் இருந்து ஒரு ஸ்டாஃப் கேடரில் இருந்து தான் இப்போ பெரிய முதலாளி. அவங்க உழைப்புனாலையும் அவங்களுடைய அயராத முயற்சினாலையும் இந்த ஏற்றுமதி தொழிலில் பெரிய பெரிய முதலாளி ஆகியிருக்காங்களே ஒழிய மற்றபடிக்கு யாருமே இந்த தொழிலில் பெரிய ஆளாக இருந்து இந்த தொழில் ஆரம்பித்து பெரிய வெற்றி கண்டதில்லை. ஆனால் இப்போ அவங்க பெரிய முறையில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாம் இந்த ஒரு இது தான். அதுவும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தா லேக் ஆஃப் நாலெட்ஜ் இன் டெக்னாலிட்டிஸ். இப்போ சார் சொன்னாப்புல, இப்போ மெய்யப்பன் சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க டெக்னாலிட்டிஸ் இப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் ஒவ்வொரு மிஷின் டெக்னாலஜி மாறிக்கிட்டே இருக்குது. இது சம்மந்தமாக சொல்லணும்னா பேசிக்கிட்டே போகலாம். இது சம்மந்தமாக ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தில் ஒரு நாளைக்கு டெய்லி ஒரு மீட்டிங் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். யாராவது வருவாங்க, வந்து அவங்களுடைய டெக்னாலஜிஸ் பற்றி சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி நம்ம ஒரு நாலெட்ஜ் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் தான், நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் இது நம்ம இந்த தொழிலையும் வெற்றி காணலாம். அதுபோக இன்னொன்று என்னென்னா, நம்ம லேக் ஆஃப் நாலெட்ஜ் இன் டாக்குமெண்டேஷன். இப்போ நம்ம ஏற்றுமதியாளர் கருத்தரங்க நம்ம சேதுராமன் சாத்தப்பன் பாம்பேலேருந்து வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தினமலரை புரட்டினா சேதுராமன் சாத்தப்பன் அப்படின்னு அங்கே ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருப்பாங்க, ஏற்றுமதி செய்வது எப்படி அப்படின்னு. அது மாதிரி இப்போ போன மாதம் கூட அவங்க வந்திருந்தாங்க. ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்திலேருந்து கூப்பிட்டு அவங்கள ஐகேஎஃப் இதில் வளாகத்தில் அவங்களுக்காக ஒரு மீட்டிங் தயார் பண்ணி அவங்க ஏற்றுமதி சம்மந்தமாக எல்லா டாக்குமெண்டேஷன் சம்மந்தமாக எல்லா விளக்க உரையும் அவங்க கொடுத்தாங்க. அது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எல்லாருமே அதை பாராட்டினாங்க. அந்த மாதிரி ஏற்றுமதியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அரசாங்க வழிபாடுகள் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ ஏற்றுமதியை பொறுத்தவரை இப்போல்லாம் இன்சென்டிவ் 7.2% கொடுக்குறாங்க. ROSLன்னு சொல்லி ரிபேட் ஆன் ஸ்டேட் லெவி டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி 3% ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அது போக ட்ராபேக், அதாவது MIESன்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு 2% ஆன் டேர்ன் ஓவர், கம்ப்ளீட் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவரில் 2% கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அந்த பெனிஃபிட்ஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நம்ம டாக்குமெண்டேஷனில் நல்ல நாலேஜபிள் பர்சனாக இருக்கணும். அதுக்கு நம்ம கரெக்டான ஒரு வழிமுறை அதுக்கு அப்பப்போ நம்ம அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பற்றியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அது சம்மந்தமாக தான் சேதுராமன் சாத்தப்பன்னு நிறைய எங்கள் ஏற்றுமதி தொழிலுக்காக நிறைய சேவை செஞ்சுருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த தருணத்தில் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி கலந்த பாராட்டுதலை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்ஸ் அண்ணே. ஸோ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல். எனக்கு ஒரு ஜப்பனீஸ்காரர் ஒரு தடவை சொன்னார், எல்லாரும் இப்போ வந்து கஸ்டமர்ஸ் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு, யுவர் கஸ்டமர்ஸ் பே யுவர் பில்ஸ், கஸ்டமர்ஸ் ஆர் டேக்கிங் கேர் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், அப்படி இல்லை, யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் சப்ளையர்ஸ், தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன் த ராங் மார்க்கெட், யுவர் ராங் ப்ராடக்ட், if you have taken care of your employees and your suppliers, they will figure out a way to get to the right market, get you the right margins and take care of your customers. So thank you Ane, thanks for explaining that. Ane, இப்போ இன்னொன்று விஷயம், இப்போ அவங்க ஞானசம்பந்த அண்ணே வந்து இப்போ 12th பிளானிங் கமிஷன் ஒர்க்கிங் குரூப்பில் இருக்காங்க. அவங்க வந்து MSMEக்கு உள்ள ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் இஸ் ஆக்சுவலி மேக்கிங் டு த கவர்மெண்ட். ஸோ அண்ணே, இப்போ உங்கள் தரப்பில் government related incentives, what are all the things that can be done so that உங்கள் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, பிளானிங் கமிஷனுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, அதில் வந்து சில இதை சொல்லுங்கள். அது எப்படி நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் வர்றதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு, மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் உதவி பண்ணுதுன்னு? இந்த மெஷினரியில் வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு புது ஆண்டர்ப்ரனர் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த கேபிட்டலுக்குள்ளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பண்ணிவிட்டு ஒரு செகண்ட் லைன் ஆஃப் இதில் இருக்கக்கூடிய மெஷினரிஸை வந்து செலக்ட் பண்ணும் பொழுது நிறைய ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் த பெஸ்ட் மெஷினரி எங்கே இருக்கோ அதை வந்து தேடி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா பாதி பிரச்சனை வந்து சால்வ் ஆயிரும். நம்பர் 1. அதே மாதிரி ரெண்டாவது வந்து தி கால்குலேஷன் ஃபார் தி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இன்வேரியபிளி வந்து என்னுடைய இந்த ஒரு 30 வருஷ அனுபவத்தில், அதுவும் ஒரு அசோசியேஷன் மூலமாக இருந்து பார்க்கும் பொழுது, நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எப்போ ஃபெயில் ஆகுறாங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை வந்து ப்ராப்பராக கால்குலேட் பண்ணாமல் மிஷினரி வாங்கியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிடலான்னு நினச்சி வந்துடுறாங்க. ஸோ இன்வேரியபிளி அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து அடிக்குவேசி இருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. அடுத்ததாக வந்து அன்னைக்கு கேட்டாங்க இந்த கவர்மெண்ட்டோட உள்ள ஒரு இதில் எப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த 12th 5-year பிளான் கமிட்டியில் வந்து அந்த ஒர்க்கிங் குரூப்பில் 2 இதில் இருந்தேன்.
ஒன்று வந்து இண்டஸ்ட்ரி, இன்னொன்று வந்து எஜுகேஷன். ரெண்டுலேயுமே நான் மெம்பராக இருந்தேன், போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட். அதனால் நிறைய அந்த இனிஷியல் பீரியடில் நிறைய மீட்டிங், அந்த 12th 5-year பிளானை வந்து பிளான் பண்ணி அவங்க வந்து எவால்வ் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு மீட்டிங்கில் அதில் நிறைய பேசியிருக்கிறோம், பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஒரு ஹவுசிங் லோன் 15 வருஷம் நமக்கு ரீபேமெண்ட் தராங்க. வெரஸ் ஒரு மீடியம் டேர்ம் லோன் ஃபார் த மிஷினரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வேரியபிளி எல்லா பேங்க்கும் 5 வருஷம் தான் கொடுக்குறாங்க. இப்போ 5 வருஷத்தில் வந்து நம்மளால் அதை ரீபேமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் ஒரு ஹவுசிங் லோனுக்கு 15 வருஷம் கொடுக்குறாங்க, கார் லோனுக்கு 7 வருஷம் 8 வருஷம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதை ஒரு பெரிய விஷயமாக நாங்கள் வந்து எடுத்து பேசினோம். அதுக்கப்புறம் சிட்பியிலேருந்து இதுலேருந்துலாம் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணாங்க. அப்போ அவங்க சொல்லும் பொழுது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, மிஷினரிஸ் வந்து டெப்ரிஷியேட் ஆயிரும், அதனால தான் நாங்கள் 15 வருஷம் தர்றதில்லை அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷனை மறுபடியும் மாற்றி கொடுத்தோம். ஓகே, மிஷினரியை வந்து நீங்கள் 5லேருந்து 7 வருஷத்துக்குள்ளே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்கள், பட் பில்டிங்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது அதை 15 வருஷம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி தே கேம் அவுட் வித் த சஜஷன், பில்டிங்க்கு வந்து 10 வருஷமும் மிஷினரிஸுக்கு வந்து 7 வருஷமும் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மாற்றி இது பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன், எங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ரெண்டாவது, இன்றைக்கி இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஒன்லி 5% ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க. மீதி பூராமே இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டை விட்டு வெளியில் தனியாக ப்ரைவேட் லேண்டில் அந்த மாதிரி உள்ள வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. மற்றும் வேறு நாடுகளில் பார்க்கும் பொழுது வந்து அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணோம். ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் வந்து 2-3 ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க. அதில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையில் வந்து பழைய முதல்வர் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது கூட வந்து ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் ஸ்கீம்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க. அதில் வந்து 20 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் உள்ள ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 75% வந்து அவங்களே சப்சிடி கொடுத்துருவாங்க. 15 crores வந்து அவங்க சப்சிடி கொடுத்துட்றாங்க. அந்த ஸ்கீமில் நாங்கள் வந்து முதலாவதாக மதுரைக்கு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் வாங்கியிருக்கிறோம். எங்களுக்கு இப்போ வந்து 15 கோடி ரூபாய் அதில் சேங்ஷன் ஆகிருக்குது. அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் இப்போ 2 இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு அவங்களுக்கும் சேங்ஷன் ஆகிருக்கு. வி வேர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு கெட் தட் பெனிஃபிட். அதை வந்து பண்ணியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி எஜுகேஷன் சைடில் பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சௌமித்ர சென் சொல்லிட்டு அவர் தான் வந்து அந்த ஒர்க்கிங் குரூப்போட சேர்மனாக இருந்தார். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் போஸ்ட் கிராஜுவேட் வந்து 11% தான் இருக்காங்க, அதை வந்து 22% மாற்றணும், அதனால அதுக்கு ஒரு 65,000 கோடி ரூபாயை நான் ஒதுக்குறேன்னு சொல்லி வந்தார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அகாடமிக்ஸில் நிறைய பேர் வந்து அகாடமிஷியன்ஸ் தான் இருந்தாங்க. எல்லோரும் வந்து பிரின்சிபல்ஸ், இவங்க டைரக்டர்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லோரும் ஜோரா 65,000 கோடி ரூபாய் அப்படின்னு கை தட்டிட்டாங்க. நான் அவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன், வாட் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ்? 11% இருக்கக்கூடியதை 22% ஆக்குறதுக்கு என்ன அப்ஜெக்டிவ்னு கேட்டேன். எல்லாருமே கொஞ்சம் ஒரு எரிச்சலோடு பார்த்தாங்க, ஏன் பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்டாங்க. நான் தான் கேட்டேன், இந்த 11% ஆளுகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துட்டிங்களா? வேலை வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் என்ஜினியர்ஸாக உருவாக்கிக்கிட்டு அவங்க எல்லாரையுமே போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஆக்கி எல்லாம் எம்காம் எம்ஃபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவங்கள கொண்டாந்து கீழே வந்து இது பண்ணும் பொழுது அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. அதனால் அதுக்கு பதிலாக வந்து நமக்கு வேண்டியது வந்து இன்றைக்கி டெக்னிக்கல் பீப்புள் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்கில் ஓரியன்ட் கோர்ஸுக்கு இந்த பணத்தை வந்து அலாட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன். ஐ வாஸ் த லோன் வாய்ஸ். அதில் வந்து ஒரே ஒரு ஆளாக நான் வந்து அதுக்காக போராடினேன். அதில் வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு வின் ஓவர் தட். அதனால் அந்த 65,000 கோடி ரூபாயை 30,000 கோடி ரூபாயை குறைச்சாங்க. மீதி உள்ள 35,000 கோடி ரூபாயை வந்து ஸ்கில்லிங் இந்தியாங்கிறதுக்காக வந்து மாற்றி கொடுத்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் மை சக்ஸஸ் இன் தட். வெரி குட், தேங்க் யூ வெரி மச். So now see that there are 3 things இல்லையா. ஒன்று வந்து in the next 2 days there is going to be a lot of information. So information நிறையா வரும். You'll be hearing people talk about different topics, different depthல. The second issue is your insight. So what is that you are going to get out of that information? The மூணாவது வந்து implementation, right? How are we going to go back to our jobs, go back to our lives and implement it? So you have this information, insight and implementation. இது எப்போ நம்ம ப்ராப்பராக உள்வாங்கணும், அப்போ தான் நம்ம when you interact more with these speakers, either right now or offline. So now we'll open it up for questions to the audience. Just only one point I would like to add. ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கி வந்து என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய இருக்குது, சேலஞ்சஸ். அதில் வந்து திருப்பூர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க, அண்ணன் திருப்பூர்லேருந்து வந்துருக்குறாங்க. அதில் வந்து டெக்ஸ்டைல் ப்ராசஸிங், ப்ளீச்சிங் அண்ட் டையிங் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே இருக்குது. அந்த இதில் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸில் பேசி இப்போ நாங்கள் வந்து அதுக்கு அந்த ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரிக்காக ஒரு தனி ஸ்கீம் வாங்கினோம். அதில் ஐபிடிஎஸ் ஸ்கீம்னு இந்த ஸ்கீமுக்கு பேர். அதில் இப்போ மதுரைக்கு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் கொண்டு வந்திருக்கிறோம், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ப்ளீச்சிங் அண்ட் டையிங். அதுக்கு வந்து த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இஸ் அபவுட் 250 crores.
அதில் 170 கோடி ரூபாய் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு வந்து சப்சிடியாக கொடுக்குறாங்க. அந்த ப்ராஜெக்டோட கன்சல்டண்ட்டாக நான் இருக்கிறேன். அதில் 170 கோடி ரூபாய் இப்போ வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்கேங்கிறத சொல்கிறேன். Okay, very good. So, thank you very much, Nay. So, now we'll open it up for questions. So, நீங்க வந்து just tell who you are and who you are directing the question to, and make your question as brief as possible. ஓகே, நான் என்னோட கேள்வி வந்து விலையன் சார் தான். இப்போ ரீசெண்டாக ஜூலையில் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு கம் அப் வித் ஜிஎஸ்டி. அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது சென்ட்ரலைஸ் வேர்ஹவுசஸ் கொண்டு வரலாம். அதனால் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஆக்ட்ராய் அந்த மாதிரி நடுவில் உள்ள ஏகப்பட்ட டபுள் டாக்ஸேஷன் இது மாதிரி நிறையா சூழ்நிலைகளை அவாய்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்களே, அது மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? ஸோ நான் வந்து ஐம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஜிஎஸ்டி. நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன். See, GST is, I think, is inevitable. It is going to happen, right? Yeah. But I think without naming names, right? We have a politician from one of the communities who have actually been saying that, இப்போ அது வந்து implement பொறுத்து தான் இருக்கு. See, idea is a good idea. I think other countries have adopted it, but they implement பண்றதுல தான் இருக்கு. இப்போ GST-லே they have IGST, they have SGST, state GST இருக்கு, IGST இருக்கு. அப்புறம் சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி இருக்கு. ஸோ த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஃப் இட் பிகம்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட், ஐ டோன்ட் திங்க் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் ரிட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வி ஹேட். இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டேக் அ நியூ ஃபார்ம் அண்ட் நியூ ஷேப். பட் ஐ திங்க் as an initiative, I think it is a fantastic initiative, particularly from a logistics industry that we are in. I think it is going to be a boon, right? ஏன்னா இப்போ ஒரு வண்டி ஒரு ட்ரக் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகிறப்ப the challenges that they have is enormous. So if they can reduce those challenges, I think it will be fantastic. And இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா a lot of manufacturing companies have warehouses, right, at multiple places. இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா warehouses are going to become much more smaller. So warehouses are going to become on trucks, right? So that is what our expectation is. So I'm not the expert in GST. I think GST itself needs to be completely for ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட பிஸ்னஸுக்கு கரெக்டாக ப்ராப்பர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ப்ராப்பர் கன்சல்டன்ட்ஸ் வச்சு படிச்சுட்டு then it will have its own implications. But I think as an initiative, I think it is a fantastic initiative. So implementation நல்லா நடந்ததுன்னா it will be very beneficial for the manufacturing companies. I think so. I think for the entire country and for the manufacturing, it is definitely going to be a very positive. Can I add a... Yes, please. ஜிஎஸ்டி பொறுத்தவரையில் அன்னை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக குறையும். அதில் வந்து அந்த இன்புட் கிரெடிட்ஸ் எடுக்கிறது முன்னால் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கில் உள்ளது மேனுஃபேக்சரிங்கில் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும், சர்வீஸில் உள்ளது சர்வீஸில் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். இப்போ வந்து அந்த கிராஸ் சப்சிடைசேஷன் வந்து இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இன்புட் கிரெடிட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வேணாலும் எடுக்கலாம். ஸோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பூன் ஃபார் த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. சர்வீசஸ் வில் பிகம் காஸ்ட்லியர், மேனுஃபேக்சரிங் வில் பிகம் லெசர், சீப்பர். That's very good. Thanks. Yeah. We have the next question. அந்த 170 கோடி வந்து அவங்க ஒரு எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்காக கொடுக்குறாங்களா இல்லை டையிங்காகவே அங்கே கொடுக்க போகிறாங்களா? டையிங் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு டோட்டல் வந்து 250 crores அதனுடைய காஸ்ட்டு. 150 crores வந்து சிஇடிபி காமன் எஃப்ளூவன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்காக உள்ளது. அதில் வந்து ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ், நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் வில் பி லெட் இன் டு த லேண்ட். அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த 150 கோடி ரூபாய் அதுக்காக உள்ளது. அதுக்கப்புறம் கோ ஜென்ரேஷன் பிளான்ட் போடுறோம். இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ப்ளீச்சிங் அண்ட் டையிங்கில் வந்து சிஇடிபி ஏன் வந்து எஃபெக்டிவாக இல்லை அப்படின்னா அதனுடைய காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரீட்டிங் த வாட்டர் வந்து ரொம்ப கூடுதலாக இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் தி பவர் டேரிஃப் இன் தமிழ்நாடு. பவர் டேரிஃப் கூட இருக்குது. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கோஜென் பிளான்ட் வந்து அதோட சேர்த்து பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து அதில் பவர் கிடச்சிரும். அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்டீமை வந்து எங்களுடைய ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் அது வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும், எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும். அந்த கோஜென் பிளான்ட்டுக்கு அனதர் ஒரு 25 crores இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மற்ற வேரியஸ் பிளேசஸில் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரீலோகேட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒரே இடத்துல இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அந்த எஃப்ளூவன்ட் வாட்டரை வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து அனதர் ஒரு 80 crores இருக்குது. டோட்டல் 250 crores வந்து ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டு. அதில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து 50% கொடுக்குறாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் 25%, பேலன்ஸ் 25% வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர் கான்ட்ரிபியூஷன். அதில் 15% வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஃபண்டிங் as a லோன், பேலன்ஸ் 10% வந்து
ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, இல்லை அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதில்? செர்டன்லி அதில் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுக்கான ஒரு என்ன, நம்ம நிறைய பேர் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க, யான் டீலர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, அதே மாதிரி கார்மெண்ட்ஸ் இதில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து உங்களுக்கு அதில் அந்த எஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு இடம் வேணும், நீங்களே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களுடைய ஒரு பேக்வேர்ட் இன்டகிரேஷன் ஆர் ஃபார்வேர்டு இன்டகிரேஷனில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் அங்கே வரலாம். இல்லை கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி எதுவும் போடணுன்னாலும் இது பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் த விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட். அதில் உங்களுக்கு லேண்ட் காஸ்ட்லாம் கம்மியாக இருக்கும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது. So other specific questions we can probably take it offline. So is there anything else? Yep. ஹலோ. நான் வந்து சேதுராமன் சாத்தப்பன், மும்பையிலேருந்து வந்திருக்கேன். அதாவது வந்து நகரத்தாரில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக ஈடுபட்டாலும் என்னோட ஒரே பெரிய குறை என்னென்னா அவங்க வந்து ஸ்கேலிங் அப்பில் எந்த விதமான ஆர்வமும் காட்டுறது கிடையாது. அதாவது தே ஆர் செக்யூர்டு, மோர் செக்யூர்ட். தோல்விகளை வந்து அதிகம் எதிர்பார்த்து அதை வந்து அவங்களால ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியல அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து ஒரு குறை எப்போவுமே இருக்குது. அதாவது அவங்க வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்க விரும்புகிறாங்க. இது வந்து பிளட்லேயே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு. அதனால தான் 2 உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து அவங்க சொன்னாங்க இட்லி மாவு டெக்னாலஜி பற்றி பேசினாங்க. இட்லி மாவு டெக்னாலஜி வந்து இவங்க ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அன்னலக்ஷ்மி நாராயணன் அவங்களும் வந்து அமெரிக்கா வரைக்கும் இட்லி மாவு டெக்னாலஜி எடுத்துன்னு போனாங்க. அங்கேயே ஒரு தனி கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆனால் ஒரு படிக்காத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இட்லி மாவு ஆரம்பித்து இன்றைக்கி 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார். அதாவது வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த டெக்னாலஜியை வந்து அவரால் கொண்டு போக முடிஞ்சிருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து 10 வருஷம் முன்னாடி பண்ணாலும் 15 வருஷம் முன்னாடி பண்ணாலும் சாரி அது படிக்காம. Just one request, just keep your question very brief because we don't have time. What your concern is about scaling of manufacturing. இன்னொன்று வந்து மிஸ்டர் அவங்க ராஜமாணிக்கம் அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 24 crore turnover தான் இருக்குது ஒரு 40 இயர்ஸுக்கு. அதனால் வந்து ஸ்கேலிங் அப்பு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸ்கேலிங் அப் நீங்கள் கொஞ்சம் கிட்ட வச்சு பேசுங்க. இப்போ எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணும்போது 0ல் ஆரம்பிக்கும்போது வி குட் ரீச் சம் லெவல் வெரி ஃபாஸ்ட். ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ண முடியுது. அதுக்கப்புறம் அந்த அடுத்த ஸ்டேஜ் வி கால் ஃப்ரம் த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி டு த மிடில் ஸ்கேல், அந்த ஸ்கேலுக்கு போகும்போது ரொம்ப தடுமாறுறோம். ஈவன் ஐம் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங். ஒரு 50 crore வரைக்கும் ஐ குட் ரீச் இட் வெரி ஃபாஸ்டர். இந்த 50 crore தாண்டதுக்காக ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைட். நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தேன். ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஓகே பை பிரிங்கிங் த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஐ கேன் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த ஹோல் திங்ட்டு. பட் somehow இட்ஸ் லைக் அ ப்ரொப்பரேட்டரி கைண்ட் ஆஃப் அ கம்பெனி. திடீர்னு அவங்க ப்ரொஃபஷனல் கொண்டு வந்த பிறகு அவங்கள்ட்ட பவரை கொடுக்கவும் முடியல. ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் த திங்ஸ் டன் ஃப்ரம் தெம் ஆல்சோ. இதை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்ளி ஐ மே டேக் another 4-5 years ஆர் மை next generation they have to just do that one. But my aim is before I could come out of my business, I want to reach it up to 100 crore level. I wanted to reach. And the cross பண்ணுறது வந்து it's very tough. அதுக்கு it needs lot of technique and other things. மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாமல் டெக்னாலஜினால யூ கெட்டிங் ஸ்டக் வித் திஸ்? இட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ். இப்போ மாஸ் ப்ரொடக்ஷனாக இருந்ததுன்னா அது வேறு மாதிரி. மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும்போது ஒன்ஸ் யூ எஸ்டாப்ளிஷ் த ப்ராசஸ் தென் யூ கேன் மேக் எனி நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூ கேன் மேக் இட் அண்ட் யூ கேன் கண்ட்ரோல் இட். இப்போ எங்களோட பிஸ்னஸ் எப்படின்னா இட்ஸ் லைக் அ டெவலப்மெண்டல் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ். அதுக்கு மை ப்ரெசன்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். இப்போ நான் இல்லை அப்படின்னா தென் த இண்டஸ்ட்ரி ஐ டோன்ட் நோ வாட் வில் ஹேப்பன் டு தட். ஸோ அதனால் அந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ எம் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட். ஸோ யூ கேனாட் பிராண்ட் இட் லைக் தட். ஓகே எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் டெவலப் இதுக்கு ஸ்கேலிங் வந்து டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி டு இண்டஸ்ட்ரி இட் இஸ். அண்ட் டு மை ஓன் கொஸ்டின், இது டைம் ஆஃப் தி பிக் கைஸ். இப்போ வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா பர்டிகுலர்லி லாட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆரம்பிக்கிறப்பே தி கம்பெனி ஐ ஹேவ் அ பிளான் டு ஸ்டார்ட் அ ஃபர்ம் இன் 3 months டைம் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங். இட் டேக்ஸ் மீ 9 months டு ஸ்டார்ட். ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஐ ஸ்பெண்ட் ஆல் மை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கேஷ் பர்ன்லேயே வந்து தென் ஐ funk off and get off. 90% of the small scale industry guys fail because the time to start up is very long because of the government resistance and all other things. How do we address that? அதனால் கெட்டிங் இன்டு ஒரு பெரிய சைஸ் தான் என்ட்ரி ஆக முடிகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடுது. ஸோ பீப்புள் ஆர் அஃப்ரைட் டு கெட் இன் டு மேனுஃபேக்சரிங். I don't know about it. என்னோட இதில் நான் வந்து சர்வீஸ் இனிஷியலாக when I started with the servicing.
அதனால I didn't need much of a capital. The capital requirement was only 12,000 rupees, so I could move on. But I learned one thing. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, I put 100% money in the business, I don't take any loan பாங்க. அது I will just always say it's mistake. Okay, you only put 25% of your money into the business. Even though, suppose 1 lakh உங்க கையில் இருக்குன்னா, don't put all your 1 lakh and do your business. 25,000 மாத்திரம் போடுங்க, 75,000 you get it from the bank. Okay, business நல்லா நடந்ததுன்னா fine, நல்லா நடக்கலையா raise your hand, sorry அப்படின்னு சொல்லிட்டு move on. Still you have 75,000 in your hand to experiment further. This is what I learned, I am moving on with that one. I never put all my 100% money into the same business, even though I have money in my hand. So just a quick one on the addressing of the scaling. So I would not say there are Nagarathar businesses that have actually scaled, in leaps and bounds. There are a few examples where they have brought professionals in for management and they were able to let go. And எப்போ அந்த let go பண்ண முடிஞ்சதோ, with the right strategy, of course, businesses have actually scaled up. So we are talking, tomorrow we have Mr. A. Velain coming and addressing us. So the Murugappa Group is a great example of how scaling of manufacturing has been done in the last, 60 to 70 years. They've been able to bring professionals in and be able to scale. There are other businesses that have actually scaled. So எப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவல்ல இருந்து இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ, scale happens, right? The initial period of letting go becomes difficult, but I think that's when growth happens. Do we have time for more? Yeah, please. We'll just restrict with another couple of questions, or three, 2 or 3 max, considering the time constraint. Just only one answer for Mr. Sethuraman Sathappan's question. The Shakti Masala and as well as Aachi Masala. Shakti Masala Shanthita வந்து நீங்கள் ஏன் ஸ்கேல் அப் பண்ணல? நீங்கள் வந்து ஆச்சி மசாலாவோட ஒரு 2 decades முன்னால் ஆரம்பிச்சிங்க. பட் ஆச்சி மசாலாவோட க்ரோத் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிருக்கு. நீங்கள் ஏன் ஸ்கேல் அப் பண்ணலன்னு நான் கேட்டேன். அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, மை ஐடியா ஆர் மை பேஷன் ஃபார் த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாட் ஃபார் மேக்கிங் மணி. அது மட்டும் என்னுடைய ஒரு கோர் இது கிடையாது. எனக்கு வந்து டிசேபிள்டு பீப்புள், அதாவது ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புளுக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய முக்கியமான நோக்கம். அந்த பேசிஸில் தான் நான் என் பிஸ்னஸை கொண்டு போகிறேன். ஐ எம் நாட் ஜஸ்ட் பை க்ரோர்ஸ், எவ்வளோ கோடி வியாபாரம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் நகரத்தாரை பொறுத்தவரையில் வந்து எனக்கு என்ன எதிர்க்கு அப்படின்னா, மேக்ஸ் வெபரோட தியரி தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. அதனால் வந்து ஹிந்துஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து தே கோ பை கர்மா தியரின்னு சொல்லுவார் மேக்ஸ் வெபர். கர்மா வந்து இதுதான், அது போதும் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலையில் இருக்காங்களோங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஃபீலிங். அதனால் பெர்ஹாப்ஸ் ஸ்கேல் அப் பண்ணலையா அப்படின்னு தெரியல. செகண்ட் கொஸ்டின் சார் கேட்டாங்க, வந்து த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ், அந்த ஸ்டார்ட் அப் டைம் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ டூ அக்ரி, உங்களுடைய பாயிண்ட் ரொம்ப கரெக்டு. மேனுஃபேக்சரிங்கில் வரக்கூடியவங்க அதில் வந்து இட்ஸ் அ பிட்ஃபால், அதில் மாட்டினாங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும். அதில் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இப்போ இன்றைக்கி தமிழ்நாடை பொறுத்தவரையில் வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் வி ஆர் இந்த 14th பொசிஷன். நம்மளை எல்லாம் ஓவர்டேக் பண்ணி போயிட்டாங்க, ஆந்திரா, குஜராத் எல்லாரும். ஸோ அதனால் வந்து தமிழகத்திற்கு ஒரு விடிவு காலம் வரணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வேண்டியிருக்குது. Pardon? Which state is the best state in India? Which state is best? Now is Andhra. Chandrababu Naidu is doing that. So, yeah, please. இப்போ அண்ணன் சொன்னாங்க ஜிஎஸ்டி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும்ன்ட்டு. முத வேட்னு வந்தப்போ எல்லா மீடியம் இண்டஸ்ட்ரி, பெரிய இண்டஸ்ட்ரியெலாம் அந்த வேட்டை எங்களுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணுன்னு கேட்டாங்க. இப்போ எல்லாம் நம்ம வேட் எடுக்கிறதெல்லாம் திரும்ப கஸ்டமர் பாஸ் ஆன் பண்ணால் நம்ம எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி சர்வே ஆக முடியும்? ப்ராஃபிட் வந்து தின்னாகிட்டே போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி அதுவும் ஒரு காரணம், அடுத்த ஜெனரேஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு. நான் என்னுடைய கம்பெனி 27 வருஷமாக நடத்துகிறேன். என் பையன் வர்றதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறான். 2 வருஷம் என் கூட இருக்கான், இருந்தும் பார்க்குறான் ப்ராஃபிட்டே இல்லையே டாடி, இது எதுன்னு எப்படி நான் வரணும், நான் என் லைனுக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறான். தின்னாகிட்டே இருக்குது. எல்லா பெனிஃபிட் கஸ்டமர் வாங்கிட்டு போயிடுறான். நம்ம எப்படி நம்ம சர்வைவ் ஆகிறது? நாட் ஓன்லி வேட் பட் ஆல்சோ மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிட்டு போகிறது ஒரு காரணமாக இருக்குது. அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது? அது ஒரு பெரிய ஆன்சர் வந்து ஒரு சிங்கிள் லைனில் கொடுக்க முடியாது. ஆனால் அந்த 2வது கேள்விக்கு என்னால் ஒரு பதில் சொல்லலாம். பழைய காலத்தில் வந்து ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரீட்டைல் ப்ரைஸ். இப்போ வந்து ஃபார்முலா அது இல்லை. ரீட்டைல் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் இஸ் த ப்ராஃபிட்.
அதனால் நீங்கள் காஸ்ட்டை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். காஸ்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லை, கஸ்டமர் சொல்லிடுறாங்க இதான். அதுதான் சொல்கிறேன், ரீட்டைல் ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது. ரீட்டைல் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது, நீங்கள் காஸ்ட்டை குறைச்சிங்கன்னா லாபம், காஸ்ட்டை குறைக்கலைன்னா லாபம் இல்லை, அவ்வளோதான். No, I think it's a very valid question. ஏன்னா competitiveness, I mean, there is a lot of threat, competitive threat இருக்கு. இப்போ China imports இருக்கு. We've already put a lot of investment, so margins are getting eroded. So I don't know what the right answer is. But அது வந்து அவங்கவுங்க அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க தான் they will be able to answer it correctly. See, நீங்கள் வந்து like அண்ணன் சொன்ன மாதிரி you have to constantly be innovating in your own industry. நீங்கள் ஒரே இடத்துல நின்றுட்டா தான் இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, ரைட்? இப்போ நீங்கள் புது ப்ராடக்ட்ஸ் போயிடணும், வேல்யூ செயினில் யூ கோ ஆன் வேல்யூ செயின், யூ கோ இன் டு ஹையர் மார்ஜின் ப்ராடக்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ இனோவேஷன் இருக்க சம் ஆஃப் தீஸ் த்ரெட்ஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஓவர் கம். பட் இப்போது லைக் த பேனலிஸ்ட் செட், we have come into இப்போ ரெண்ட் சீக்கிங் வந்துட்டோம். இப்போ ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி இன் மேனுஃபேக்சரிங் we have come into ரெண்ட் சீக்கிங். வந்தால் போதும், எனக்கு 6% 7% வந்தால் போதும். That you will not survive, right? And the 6-7% உங்கள் சன் டைத்தில் it will become 2%. So what you have to do is to figure out how am I going to get from 7% to 70%. That's a constant innovation that has to be built into the thing. See, எல்லாரும் இப்போ ஒரு myth, I just want to take 1 minute. See, they say that நகரத்தார்ஸ் are risk takers அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, which is not true. ஏன்னா எங்களுக்கு ஸ்டான்ஃபோர்ட்லேருந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் போன ஐபிசிஎன்ல வந்து பேசுகிறப்ப சொன்னார், நகரத்தார் were never risk takers. இப்போ நீங்கள் அந்த படகை கட்டிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, ஆக்சுவலாக they were only, அந்த ரூட்ஸ் were already passed by British gave 150% protection for Nagaratars to make that journey to Burma and Ceylon and to Taiwan. What Nagaratar did were they took innovative risks, right? அவங்களோட அந்த மாடலிங், இந்த ஃபைனான்சிங் மாடலிங்கில் வந்து they took risks. So Nagaratar were not people who take blind risks. They were people who took innovative risks. So நம்ம வந்து இப்போ இந்த ரெண்ட் சீக்கிங் மோடில் இருந்துட்டோம்னா டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸ் வரும். அடுத்த ஜெனரேஷன் will not want to take the businesses that we are doing today. Sorry, I appreciate a lot of enthusiasm here. We'll just close with 2 more questions, considering the time constraints. ஒரு question வந்துரும். Good evening, I'm Lakshmanan. Now, my question is on the future of the manufacturing industry. I've been working for the manufacturing industry for the last 2 years, and the industry has had an unbelievable growth. Right from 2011, it's been a double-digit growth. Now, every industry will have a saturation point. In your opinion, when do you think is the saturation point for the manufacturing industry? I'm asking this because my father's into manufacturing. Now, if I get into manufacturing, will there be enough scope for the next 20, 30 years to keep us occupied? Or will the graph go flat? That's my question. So I'll probably address this with one data point. 82% of foreign direct investment that came in last year was into manufacturing, into India, right? We are 1.2 billion people, right? And we are still importing a lot of stuff, and we're still exporting a lot of stuff. I think considering what the world is looking at India, I think they are looking at it as still a alternate to China, or also looking at saying that, is there an opportunity for me to manufacturing? So I don't think it's too premature to even talk about have we hit the wall? Is it the end of the line? I don't think so. It's still opportunity. Like Anne, unga garment industry la irukanga. Still we are one of the largest exporters of garments in the world, right? And we have competition from Bangladesh, we have competition from Pakistan and all these guys, but I don't think for the volume and the size that has been invested in the textile industry for the last 50 years, it would take long time for them to come up. So I'll let Anne probably give your perspective. GST பற்றி கேட்டாங்க. ஜிஎஸ்டி சம்மந்தமாக இப்போ எங்கள் சங்கத்தில் கூட திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷனில் கூட ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லாயரை கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் ஒன்று நடத்தினாங்க. அவர் ஜிஎஸ்டி பற்றி விளக்க சொன்னார். ஆனால் அதே சமயத்தில் இப்போ நம்ம கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு செய்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஃபேப்ரிகேஷன், ப்ளீச்சிங், டையிங், அது மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத அவரை மாற்றி கேள்வி கேட்டதில் அவருக்கே ஒன்றும்
சரியாக பதில் சொல்ல முடியல. ஜூலைக்கு அப்புறம் தான் இதனுடைய முடிவே தெரியும். இது ஜூலையில் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண விட்டு தான் இதனுடைய இது எந்தெந்த மாதிரி இது ஜிஎஸ்டி நம்மளுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒத்து வருமா, இது எந்த அளவுக்கு ஏற்புடையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அப்போ தான் தெரியும்னு அவரும் கடைசியாக முடிச்சுட்டு போயிட்டார். இது சம்மந்தமாக இன்னமும் யாரும் ஒரு முடிவுக்கே வர முடியலை. அது ஜூலை மாதம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக விட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி ஒரு வரைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு அவங்க எல்லாருமே சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. இதுதான் இப்போதைக்கு ஜிஎஸ்டி பற்றி இப்போ ஒன்றுமே ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் தான் எல்லாருமே குழம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. Okay. So what we'll do is we'll probably take one more question. Or are we done? We appreciate the enthusiasm, but already on the session முடிஞ்சிருச்சு. So we'll just have the last question. You can all, 1 minute. You can all download the IBCN app. Yeah, you can go with the question. Okay. And your questions can be posted in the IBCN app, which will be answered, taken up during these sessions. The future today is all about online, e-commerce, and startups. That's what this generation loves. A startup is basically something that solves a problem. But in our industry, nobody's trying to start up, so there's no motivation. See, he's asking when is the industry going to go for a fall. I'm asking why is its growth so stagnant? Why is it still B2B? And why is B2B so hard? Why is there no future? There's no flow, there's no startups, e-commerce, nothing. It's the same thing in and out. So when do we see a radical change? So I didn't get the question. So what you're asking is when do we see radical change in manufacturing startups? Yeah, I mean, why is there's no... startups in manufacturing? Yeah, there's no development. It's very, very measurable. It's not boom, nothing like that. So again, I think the initial challenges is what we said, right? People preventing from having manufacturing startups. If startup na, it has to be either on online, digital, or it has to be on an app based, or it is all services related, right? But what people don't realize, if Amazon vandu ivlo pandranga, Flipkart ivlo pandranga na, they are only a platform, right? There's still somebody has to manufacture those products for you to get it at home. Right? So, to answer your question, why there are no enough manufacturing startups, I think it's a good question to ask. And as an youngster, you have to tell us why you're not into manufacturing. Right? So, you have to figure out what is that will motivate you to get into a manufacturing startup, right? Then ensure that you get into a space in manufacturing where there is high margin, right? So, we have people who have done extremely well financially with manufacturing. Right? So we are going to have more people come and talk to you tomorrow and day after who have done very well in manufacturing, whether it be cement manufacturing, whether it is in component manufacturing, industrial manufacturing. So they've done very well. So there is, it'd be very absurd to say there is no money in manufacturing. Absolutely, there's money in manufacturing. Okay, Anne. We will close the question and answer session. With this, I hand over the mic to Ms. Deva. Thanks to all the speakers conducting for an interesting session and sharing your lifetime experiences with us. And we hope it's added value to the other listeners as well. So we want you to be on the stage for a photograph, please. Nachi Panel?